નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। આપની સાથે હું છું જેનિશા। સમાચાર પર વિગતવાર નજર કરીએ તો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ અને અન્ય મુદ્દાઓને લઈને દિલ્હીમાં કૂચ કરી રહેલા ખેડૂતો સરહદ પર અટવાયેલા છે। આજે ગુરુવારે ચંડીગઢમાં સરકાર અને ખેડૂત નેતા વચ્ચે बैठक योजावा जई रही है। तो आ मामले विविध प्रकारनी प्रतिक्रियाओं पण सामे आवी रही है। त्यारे हरियाणाना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टरे कह्युं के खेडूतोए सेनाना हुमला जेवुं वातावरण सर्जी नाख्युं छे। पत्रकार परिषदने संबोधता तेमणे कह्युं के तेमनी मांग हरियाणा पासे नथी परंतु केंद्र सरकार पासे छे। दिल्ही जवुं ए दरेकनो लोकतांत्रिक अधिकार छे परंतु तेनो हेतु पण ध्यानमां राखवो जोईए। आ अनुभव आपणे एकाद बे वर्ष पहला पण जोयो छे के लोकोने केटली बधी समस्याओनो सामनो करवो पड्यो हतो। तो आजे पण लोकोना विडियो सामे आवी रह्या छे। एवुं लागे छे के जे प्रकारे सेना हुमलो करवा माटे आगळ वधे छे ए प्रकारनो माहोल बनाववामां आवी रह्यो छे। તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આ લોકો ટ્રેક્ટર, ટ્રોલી અને જેસીબી લઈને કેટલા મહિનાનું રાશન લઈને ચાલી રહ્યા છે કે જ્યારે આ પ્રકારનું આહવાન કરવામાં આવે છે તો સુરક્ષા पर ध्यान आपवुं खूब ज महत्वपूर्ण बनी जाए छे के जेथी तेमनी पद्धति सामे ज वांधो छे। दिल्ली जवामां कोई वांधो नथी। मैं अभी जितना मेरे पास जानकारी है उतना ही दूंगा मैं, क्योंकि उस विषय की जानकारी अभी जैसे आएगी, क्योंकि 3 दिन से ये सारा विषय चल रहा है और इन 3 दिनों के विषयों में आपको पता है कि ठीक है कि उनका कॉल जो है वो तो 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे, वो सब था। और देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा भूमिका ये रखूंगा कि पहली बात तो है कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सारी डिमांड चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार इस समय उनकी वीडियोज आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर ड्राइव और क्या क्या लेके चलना, और एक साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। आखिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए, लेकिन ट्रैक्टर जो है इट इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है और जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है। तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें, ऐसा चैलेंज होता है। ये एक प्रकार का अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए। बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं, और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है, और उस अलग अलग स्टैंड में अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधित्व तो आखिर सबके बीच में से जाते हैं, और मैं तो इस बात के लिए हमारे काम की कार्यपद्धति कैसे ही हो, लेकिन सोच के नाते गुरनाम सिंह चरूणी की प्रशंसा करता हूं। गुरनाम सिंह चरूणी ने कहा कि हाँ, हम चुनाव लड़के जाएंगे। समाचार में आगे बढ़ीए तो एनसीपी धारासभ्यों ने गैरलायक ठहरावाना केस में स्पीकर राहुल नार्वेकर पोतानो निर्णय संभळाव्यो छे। शरद पवार जूथ ने झटको आपता निर्णय संभळाव्यो के
અજીત પવાર જૂથ જ અસલી એનસીપી છે। તેમણે કહ્યું કે નિર્વાધિતપણે અજીત પવાર પાસે 41 ધારાસભ્યોની બહુમતી છે। સ્પીકરે પોતાના નિર્ણય આપતી વખતે આ મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરી। અજીત પવાર જૂથ તરફથી અનિલ પાટીલ અને સમીર ભુજબલ સુનાવણીમાં હાજર રહ્યા હતા કે જ્યારે શરદ પવાર જૂથના વકીલો જ પહોંચ્યા હતા। શરદ પવાર જૂથ વતી 3 અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી। કુલ 5 અરજીઓ હતી કે જેને જૂથે 1 અને જૂથ 2 એમ 2 ભાગમાં વહેંચવામાં આવી હતી। તો ગુજરાત કોંગ્રેસે જિલ્લા અને શહેર પ્રમુખના નામ જાહેર કર્યા છે। રાજ્યના 13 જિલ્લાઓમાં જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ, જિલ્લા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના નવા પ્રમુખોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખો ધીમે ધીમે નજીક આવી રહી છે ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસ પણ ફૂલ એક્શન મોડમાં હાલ જોવા મળી રહી છે। ખેડૂત આંદોલનનો આજે ત્રીજો દિવસ છે ત્યારે બુધવારે હરિયાણા પંજાબની શંભુ બોર્ડર પર દિલ્હી કૂચ કરી રહેલા ખેડૂતો અને પોલીસ વચ્ચે હિંસક અથડામણ થયા બાદ તમામ રાજકીય પક્ષોની પ્રતિક્રિયા સામે આવી રહી છે। હવે આ મામલે મમતા બેનર્જીએ પણ ખેડૂત આંદોલનને સમર્થન આપ્યું છે। આ સાથે તેમણે કેન્દ્ર સરકારને રાવણ સાથે સરકાવી સત્તાધારી પાર્ટી ભાજપને આડે હાથ લીધી છે। તૃણમૂલ કોંગ્રેસના વડા અને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કેન્દ્ર સરકાર પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે અમે પહેલાથી જ ખેડૂતોની સાથે છીએ। ખેડૂતો હવે સરકાર વિરુદ્ધ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે। દેશ સળગી રહ્યો છે પરંતુ ભાજપને તેની કોઈ જ ચિંતા નથી। બીજેપી કેન્દ્રમાં રાવણની સરકાર ચલાવી રહી છે। સત્તાધારી પાર્ટી ભાજપે પણ રાવણની જેમ તમામ સીમાઓ પાર કરી દીધી છે। ખેડૂતો જે દિવસે દિલ્હી પહોંચશે તે દિવસે ભાજપ નેતાઓને વાસ્તવિકતા સમજાશે। ઉલ્લેખનીય છે કે ખેડૂત સંગઠનોએ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ એમએસપી માટે કાયદો બનાવવાની અને ખેડૂતો અને મજૂરો માટે સંપૂર્ણ લોન માફ યોજના લાગુ કરવાની માંગ કરી છે। કેન્દ્ર સરકાર પર દબાણ બનાવવાના 13 ફેબ્રુઆરીથી દિલ્હી ચલો આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। આંદોલનના પ્રથમ દિવસથી પોલીસ અને ખેડૂત વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાઈ રહ્યું છે। વિરોધની સાથે વધુ અસર હરિયાણા પંજાબની શંભુ બોર્ડર પર જોવા મળી રહી છે કે જ્યાં છેલ્લા 3 દિવસથી પોલીસ અને ખેડૂતો સામસામે આવી ગયા છે। પોલીસે ડ્રોનથી ટીયર ગેસના સેલ છોડવા સહિતની કાર્યવાહી કરતા ખેડૂતો વધુ વિફર્યા છે અને પંજાબમાં રેલ રોકો આંદોલનને પણ અંજામ આપવામાં આવી રહ્યું છે। ગુજરાતના સમાચારોની વાત કરીએ તો રાજકોટ શહેરની ભાગોળે જામનગર રોડ પર શિવસાગર પાર્કમાં રહેતી મહિલાની હત્યા કરાયેલી લાશ તેના ઘરમાંથી જ મળી આવી હતી। મહિલાને કાતરના ઘા ઝીકી બેરહેમીથી રહેસી નાખવામાં આવી હતી। પોલીસે મૃતકના પતિ સામે શંકાની સોય તાકી તેની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી છે। 3 વર્ષની પુત્રી 6 કલાક સુધી માતાની લાશ પાસે બેઠી હોય એ વાત પોલીસને ગળે નથી ઉતરતી। જામનગર રોડ પર નવી કોર્ટ બિલ્ડિંગ પાછળ આવેલા શિવસાગર પાર્કમાં રહેતા હેમાલીબેન અલ્પેશભાઈ વરુની લોહીથી લથપથ હાલતમાં લાશ તેના જ ઘરમાં મળી આવી હતી કે જે જાણ થતાં જ યુનિવર્સિટી પોલીસ તેમજ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો કાફલો ઘટના સ્થળ પર પહોંચીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। એક અહીંયા નવી કોર્ટ બિલ્ડિંગની સામેના વિસ્તારમાં યુનિવર્સિટી પોલીસ વિસ્તારમાં એક બેનનો ખૂન થયેલ છે એ બાબતે હાલમાં કાર્યવાહી ચાલુ છે અને બીએમની બધી કાર્યવાહી ચાલુ છે તેમજ એફએસએલ ફિંગરપ્રિન્ટ તેમજ ડોગ સ્કોડની પણ મદદ લેવાઈ રહી છે। બોડી કેવી હાલતમાં હતી પ્રાથમિક તપાસ? બોડીના પથારીમાં અંદર સૂતેલા બેન હતા અને ત્યાં પડેલા હતા અને ત્યાં બ્લડના પણ નિશાનો જોવા મળે। હથિયાર વડે? હથિયારમાં એક નાની કાતર જ મળેલી છે। ખાસ સાહેબ કારણ શું બહાર આવ્યું? પ્રાથમિક કારણ તો હજી હાલ સુધી કોઈ પ્રાથમિક તપાસ બહાર આવી નહીં, પણ તપાસ દરમિયાન કારણ બહાર આવ્યું છે। ભાડાના મકાનમાં પરિણીત હતા? પરિણીત છે। એના પતિનું નામ અલ્પેશભાઈ વરુ છે તેમજ નાની 2 વર્ષની એક બાળકી પણ છે બેન। ઓકે।
રાજકોટમાં આગામી તારીખ 25ના રોજ વડાપ્રધાનના હસ્તે એમ્સ હોસ્પિટલના બિલ્ડિંગના ઉદ્ઘાટનનો કાર્યક્રમ નક્કી થયો છે કે જેમાં મનપા હસ્તક રહેલી અટલ સરોવર અને સ્માર્ટ સિટીનું લોકાર્પણ થવાની શક્યતા છે। જો કે હજુ પણ આ પ્રોજેક્ટની 10%થી વધુ કામગીરી બાકી હોવાથી તે પૂર્ણ કરવા દોડધામ મચી રહી છે। તો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ ફાઇનલ થયો નથી, છતાં મ્યુનિસિપલ કમિશનરે 33થી વધુ એન્જિનિયરોની નિમણૂક કરીને 10 દિવસમાં કામ પૂર્ણ કરવા આદેશ આપતા યુદ્ધના ધોરણે બાકીની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી રહી છે। મળતી માહિતી અનુસાર મ્યુનિસિપલ કમિશનર આનંદ પટેલે આ કામ તાત્કાલિક પૂરું કરવા 2 સિટી એન્જિનિયરો, 2 ઇન્ચાર્જ સિટી એન્જિનિયરો સહિત 33 એન્જિનિયરોને આ કામો માટે નિમણૂક કર્યા છે। તો અટલ સરોવર તેમજ રોબોસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું લોકાર્પણ તારીખ 25/2ના રોજ વડાપ્રધાનના હસ્તે થવાની શક્યતાઓ હાલ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। ચાલુ કરી દીધું છે એવું ન કહી શકાય કે પાણી નથી, એમ પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં સરોવરની અંદર અટલ સરોવરમાં ભરાઈ જશે। ત્યાં અમે પાણીની પાઇપલાઇન જ આપેલી છે, કાયમ એ પદ્ધતિ મુજબ જ અમે નવો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મેં જેમ કીધું એમ સ્માર્ટ સિટીનો મતલબ જ એ થાય કે જે સ્માર્ટ સિટીના જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન મુજબ એમાં પાણી ભરવામાં આવશે। 477 MLDની કુલ ક્ષમતાવાળું અટલ સરોવર છે અને એ પાણી ભરાઈ જશે। ખૂબ સારી વસ્તુ છે, ત્યાં સારા સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ દ્વારા વૃક્ષો વાવશે, BRTS રૂટ બનાવવામાં આવ્યા છે। એક વખત જોવું અને જાણવા જેવું નજરાણું સ્માર્ટ સિટીનું 25મી તારીખે લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે। અટલ સરોવર અને સ્માર્ટ સિટીનું ખાસ કરીને પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે લોકાર્પણ કઈ રીતનું આપણું આયોજન છે, કઈ રીતની તૈયારી? આપણા દેશના લોકપ્રિય વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જ્યારે રાજકોટની ધરતી ઉપર પધારતા હોય ત્યારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અનેકવિધ અલગ અલગ વિકાસ કામોનું ખાતમુહૂર્ત લોકાર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। એ અનુસંધાને રાજકોટનું જે નજરાણું કહી શકાય એવું સ્માર્ટ સિટી, કે જે ગુજરાતનું સૌથી પહેલું એક સ્માર્ટ સિટીનો પ્રોજેક્ટ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ ગુજરાત સરકારની દેનથી અમે લોકોએ ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું અને એનું આજે હવે લોકાર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબના કરકમલોથી અટલ સરોવર અને સ્માર્ટ સિટીનો આખો પ્રોજેક્ટ 25મી તારીખે અમે લોકોએ રાજકોટની જનતા સમક્ષ ખુલ્લું મૂક્યું। તો હવે આપણે વાત કરીશું અંબાજીમાં પરિક્રમાનો મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે કે જ્યાં લાખોની સંખ્યામાં કહી શકાય કે માઈ ભક્તો માં અંબાના દર્શન કરવા માટે ત્યાં પહોંચ્યા છે। અને આ સમાચાર પર જે છે આપણી સાથે થોડી વારમાં જતીન રાવલ આપણા સંવાદદાતા અંબાજીથી લાઈવ આપણી સાથે જોડાશે। તમે સ્ક્રીન પર વિઝ્યુઅલ્સ પણ જોઈ શકો છો કે મુખ્યમંત્રી અને સાથે જે છે ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ ત્યાં પહોંચી ગયા છે અને કઈ રીતે તેઓ ભક્તિમાં લીન થયા છે તે વિઝ્યુઅલ તમે જે છે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। સાથે જ જતીન રાવલ આપણી સાથે હાલ જોડાઈ ચૂક્યા છે। જી જતીન, કેવો માહોલ છે અત્યારે? લાખોની સંખ્યામાં પરિક્રમાના મહોત્સવમાં ભક્તો ત્યાં પહોંચ્યા છે, સાથે જ ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી પહોંચ્યા છે, મુખ્યમંત્રી પણ ત્યાં પહોંચી ગયા છે અને ભક્તિમાં લીન થતા જોવા મળી રહ્યા છે। કેવો માહોલ છે અત્યારે ત્યાં? જણાવી દઉં કે અંબાજી મંદિરમાં અત્યારે ખૂબ જ ભક્તિમય માહોલ જો છે તે જોવા મળી રહ્યો છે। આપ મારી પાછળ આપ દ્રશ્ય જોઈ શકો છો, આ નર્મદા શક્તિપીઠ જે છે તે અહીંયા આપ મારી પાછળ જોઈ શકો છો ને આવા જ શક્તિપીઠો લગભગ કહી શકાય કે લગભગ 51 જેટલા શક્તિપીઠો, જેટલા પણ શક્તિપીઠો છે તેની પ્રતિકૃતિઓ જે છે તે અહીંયા બનાવવામાં આવેલી છે। અને ખાસ કરીને અહીંયા જો વાત કરીએ આ નર્મદા શક્તિપીઠ જે જ્યાં અત્યારે આપણે હાલ ઉપસ્થિત છીએ ત્યાંની જો વાત કરીએ તો ત્યાં હમણાં થોડી વાર પહેલા જયારે આરતી હતી ત્યારે જે કહી શકાય કે આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ છે, જે અલ્પેશભાઈ ઠાકોર જે ગાંધીનગરના ધારાસભ્ય, સાથે બળવંતસિંહ રાજ્યો જે ઉદ્યોગ મંત્રી છે ગુજરાતના, તેઓ અહીંયા આવ્યા હતા અને જોડાયા હતા। સાથે તેમની સાથે કાયદા મંત્રી ભાનુબેન બાબરિયા પણ આ જ મંદિરે ઉપસ્થિત હતા। આપણે ત્યાંથી અત્યારે ઉપસ્થિત છીએ। આપ જોઈ શકો છો, મારી પાછળના દ્રશ્યો પણ આપ જે છે તે જોઈ શકો છો। મંદિરના પાછળના દ્રશ્યો ખૂબ જ સુંદર દ્રશ્યો છે, જોકે અંધારું છે એટલે કદાચ એટલા દ્રશ્યો નહીં આવી શકે, પરંતુ ખૂબ જ રમણીય દ્રશ્યો જે છે તે અત્યારે સાંજના સમયે, આરતીના સમયે જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે। આપણી સાથે જે નર્મદા શક્તિપીઠના મહારાજ છે તે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, આપણે તેમની સાથે વાત કરીએ। અહીંયા ઋષિકેશભાઈ પટેલ આવ્યા હતા, આરોગ્ય મંત્રી જે છે બળવંતસિંહ રાજપૂત ઉદ્યોગ મંત્રી જે છે તે આવ્યા હતા અને સાથે સાથે ભાનુબેન બાબરિયા, અલ્પેશભાઈ ઠાકોર પણ હતા। કેવો માહોલ અત્યારે અંબાજીમાં જોવા મળી રહ્યો છે? આજે 5 દિવસનો જે અહીંયા શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ અને યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા અહીંયા
2013ની અંદર 51 શક્તિપીઠનું નિર્માણ કરેલું અને ત્યારથી આ પરિક્રમા ચાલુ છે અને આજે જે પ્રોગ્રામ છે તે જ્યારે અને ભારત અને દેશ અને વિદેશની અંદરથી દરેક લોકો જોડાય અને જ્યાં માતાજીના 51 જે ભાગ છે એ દરેક દેશ અને વિદેશમાં જ્યાં પડેલા છે એની પ્રતિકૃતિઓ અહીંયા આપણે અંબાજીમાં બનાવેલી છે અને જે જ્યાં ત્યાં દરેક લોકો પહોંચી નથી શકતા અને અહીંયા આવી અને એક જ જન્મની અંદર એક જ વસ્તુનો લાભ લે તો માં ભગવતીના અમૂલ્ય જે કહેવાય છે કે આ પરિક્રમા કરવાથી દરેક પાપોની મુક્તિ થાય છે અને માં ભગવતીના ચરણોની અંદર આપણને ખૂબ જ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે એવું જાણવામાં આવ્યું છે. અચ્છા, જેટલા પણ એટલે કે જેની સાથે જો વાત કરીએ તો જે 51 શક્તિપીઠોમાં લોકોએ જવું ન પડે, કદાચ દરેક લોકો 51 શક્તિપીઠમાં નથી જઈ શકતા હોતા અને એટલા માટે થઈ અને અંબાજી ખાતે જે છે તે પવિત્ર વિકાસ યાત્રાધામ બોર્ડ દ્વારા જે છે તે 51 શક્તિપીઠની પ્રતિકૃતિનું જે આયોજન જે છે તે અહીંયા કરવામાં આવેલું છે, ખુલ્લું મૂકવામાં આવેલું છે. તેને લઈને રોજ લાખોની માત્રામાં જે ભાવિક ભક્તો જે હોય છે તે અહીંયા દર્શનનો લાભ લેવા માટે જે છે તે અહીંયા આવતા હોય છે અને આજે ખાસ કરીને જ્યારે કહી શકાય કે વિધાનસભા જ્યારે અત્યારે સત્ર ચાલી રહ્યું છે ત્યારે વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન જો વાત કરીએ તો તમામ જેટલા પણ ધારાસભ્યો છે ધારાસભ્યોને અહીંયા કહી શકાય કે અંબાજી પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ જે બોર્ડ છે તેના દ્વારા જે પ્રતિકૃતિઓ 51 શક્તિપીઠની જે બનાવવામાં આવેલી છે ત્યારે તમામ ધારાસભ્યો ને લઈ અને અહીંયા તમામ મંત્રીઓ અને સાથે મુખ્યમંત્રી પણ જે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ છે તેઓ પણ માતાજી ગબ્બરનો ગોહક છે ત્યાં તેમણે આરતી ઉતારી હતી. સાથે સાથે હર્ષભાઈ સંઘવી છે તેઓ પણ અહીંયા નીચેની તરફ ઉપસ્થિત હતા. ઋષિકેશભાઈ પટેલ આરોગ્ય મંત્રી જે છે, બળવંતસિંહ રાજપૂત, ભાનુબેન બાબરિયા અને અલ્પેશભાઈ ઠાકોર અને મહિલા ધારાસભ્યો પણ જેટલા છે તમામે તમામ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર 51 શક્તિપીઠો જે પ્રતિકૃતિઓ છે તે તમામ જગ્યા ઉપર અલગ અલગ રીતે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને જે ભાવિક ભક્તો જે છે કે જે પરિક્રમાનો લાભ રહી રહ્યા છે તેમની સાથે જ ઉભા રહી અને તમામે જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક આરતી ઉતારી હતી. જી જતીન, એ પણ પૂછવા માંગીશ કે પરિક્રમાનો તો મહોત્સવ ચાલી જ રહ્યો છે અને ત્યાંનું જે ટ્રસ્ટ છે તેના દ્વારા કહેવામાં પણ આવ્યું હતું કે ગરબા અને અનેક પ્રકારના જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો છે તે પણ રાખવામાં આવશે. તેને લગતી શું માહિતી હાલ સામે આવી રહી છે? જો અત્યારે ગરબા અને સાંસ્કૃતિક મહોત્સવના જે કાર્યક્રમો જે છે આપ મારી પાછળ કદાચ બેકગ્રાઉન્ડમાં જે અવાજ જે છે તે સાંભળી શકતા હશો. કદાચ ત્યાં સાંસ્કૃતિક મહોત્સવના જે કાર્યક્રમો જે છે તે ચાલી રહ્યા છે. કીર્તિદાન ગઢવી અત્યારે જે છે તે અહીંયા ઉપસ્થિત હતા. આરતી તેમના દ્વારા જ જે હતી તે શરૂ કરવામાં આવી અને તેના સિવાય પણ આડે દિવસે પણ જો પરિક્રમા જ્યારે ચાલુ થઈ છે ત્યારથી અત્યારે સાંસ્કૃતિક મહોત્સવ જે છે તે ચાલી રહ્યા છે. રાત્રે ગરબા પણ જે છે તે માતાજીના ત્યાં ગબ્બરમાં કરવામાં આવ્યો છે અને લાખોની માત્રામાં જે ભાવિક ભક્તો જે અહીંયા ઉપસ્થિત થતા હોય છે તે આ પરિક્રમા અને સાંસ્કૃતિક મહોત્સવ તમામનો લાભ લે છે અને 51 શક્તિપીઠમાં જે લોકો નથી જઈ શકતા અહીંયા 51 શક્તિપીઠની જે પ્રતિકૃતિઓ જે આબેહૂબ પ્રતિકૃતિઓ જે માતાજીની બનાવેલી છે તે અહીંયા મૂકવામાં આવેલી છે અને તે જોઈ અને લોકો અત્યારે તો હાલ ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે અને હાલ ભક્તિમય માહોલ. આજે વાત કરીએ તો આજે જયારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી આવ્યા હતા, તમામ ધારાસભ્યો આવ્યા હતા ત્યારે આજે 11,11,111 દીવડાઓ પણ જે છે તે અહીંયા પ્રજ્વલિત કરવામાં આવ્યા હતા. આખા ગરબાને જાણે આજે શણગારી દેવામાં આવ્યો હતો. જી જતીન, તમારી આસપાસ કોઈ ભક્તો હશે કે જેની સાથે વાત કરી શકીએ અથવા તો તમે કોઈની સાથે ત્યાં વાત કરી હોય અને ભક્તોએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હોય કે તેઓ કેવી અનુભૂતિ ત્યાં અનુભવી રહ્યા છે અત્યારે? જો ચોક્કસથી અમે કેટલાક ભક્તો સાથે વાતચીત કરી હતી ત્યારે તેમને જણાવ્યું કે એક ભક્ત જે સાથે વાતચીત કરી હતી તેઓ અંબાજીથી આવ્યા, મુંબઈથી આવ્યા હતા. અહીંયા મનસુખભાઈ નામ હતું તેમનું. તેઓ અહીંયા ફક્ત અને ફક્ત અંબાજી માટે આવ્યા હતા. અંબાજી જે 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમાની જે પ્રતિકૃતિઓ જે બનાવેલી આવી છે, પરિક્રમામાં મૂકવામાં આવેલી છે, તમામ જગ્યા ઉપર તેમને કહ્યું હતું કે તે લગભગ 27 જેટલી પ્રતિકૃતિઓના દર્શન જે છે તે કરી ચૂક્યા છે અને 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા જે છે તેના દર્શન તેઓ કરવાના છે. તેઓ ત્યાંથી આખી લક્ઝરી લઈને આવેલા છે પોતાના પરિવાર અને પોતાના મિત્રો સાથે. આવા ગુજરાતના નહીં પરંતુ દેશભરના અલગ અલગ વિસ્તારોથી લોકો આ મંદિરે અંબાજી જે ગબ્બરમાં જે પરિક્રમામાં જે 51 શક્તિપીઠ પ્રતિકૃતિઓ મૂકવામાં આવેલી છે ત્યારે એને લઈને ભક્તોમાં એક અનેરો ઉત્સાહ જે છે કે જોવા મળી રહ્યો છે કે આપણે ભલે 51 શક્તિપીઠમાં આપણે ના જઈએ શકીએ પરંતુ એક શક્તિપીઠ એટલે અંબાજી અને ત્યાં પ્રતિકૃતિઓ જે 51 શક્તિપીઠની મૂકેલી છે આપણે ત્યાં જઈ અને ધન્યતા જે છે તે અનુભવી શકીએ છીએ. જી જતીન, તમે આ અલૌકિક કહી શકાય કે એવો ધર્મનો અવસર છે, તમે ત્યાં હાલ ઉપસ્થિત છો, તમે પણ ત્યાં કવરેજ માટે ગયેલા છો, તમે અત્યારે શું અનુભવ કરી રહ્યા છો ત્યાં?
જો ચોક્કસથી જેની આપને જણાવી દઉં કે અત્યારે હાલ હું અહીંયા જ્યાં ઉભો છું નર્મદા શક્તિપીઠ છે, ગબ્બર પરિક્રમા જે છે તે પરિક્રમાની વચ્ચે આ જે નર્મદા શક્તિપીઠ આવેલું છે, ખૂબ જ પોઝિટિવ એનર્જી છે તે અહીંયા મહેસૂસ કરી રહ્યો છું. ગબ્બરના પગથિયા ચડીને આવેલો છું, તે છતાંય કદાચ કહી શકાય કે માતાજીના જયારે દર્શન કર્યા ત્યારે જયારે શરીરમાં એક નવી ઉર્જાનો સંચાર થયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અને તેવું મને નહીં ફક્ત પણ તમામ જેટલા પણ ભક્તો અહીંયા આવતા હોય છે, માતાજીના દર્શન કરતા હોય છે, પગથિયા પડતા ચડતી વખતે થાક જરૂર લાગતો હોય છે, પણ ત્યાં માતાજીના દર્શન કરે છે, માતાજીના દર્શન કરતા જ તમામ ભક્તોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઉર્જાનો સંચાર થતો હોય છે. અને એ ઉર્જાના સંચાર દ્વારા જ ભક્તો જે હોય છે તે તમામે તમામ પગથિયા ચડી જતા હોય છે અને ગબ્બર ઉપર જઈ અને મા અંબાના દર્શન કરતા હોય છે. જી જેનિતા. જી જતીન, ધન્યવાદ સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો હાલ અંબાજીમાં કહી શકાય કે પરિક્રમાનો મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે. તમે સ્ક્રીન પર વિઝ્યુઅલ્સ પણ જોયા કે ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી સાથે જ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ તેઓ પહોંચ્યા અને આરતીમાં સહભાગી થયા હતા. લાખોની સંખ્યામાં કહી શકાય કે ભક્તો ત્યાં પહોંચ્યા છે, મા અંબાના દર્શન કર્યા છે, મા અંબાના દર્શન કરીને તેઓએ ધન્યતા અનુભવી છે. અને આ કાર્યક્રમ જે છે 5 દિવસ ચાલવાનો છે. 51 શક્તિપીઠ તેને નામ આપવામાં આવ્યું છે. ત્યાં પ્રતિકૃતિઓની લોકો દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવતા હોય છે. તો હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ વિગત અને વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. નમસ્કાર.